السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اگرچہ فلسطین کا مسئلہ دہائیوں پرانا ہے، لیکن اکتوبر 2023 کو غزہ پر شروع ہونے والے زمینی اور فضائی اسرائیلی حملوں میں اب تک 70,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ معاملہ غزہ تک ہی نہیں رکا۔ اسرائیل کی طرف سے کبھی ایران اور یمن پر حملہ تو کبھی قطر پر بمباری، لیکن آخرکار گزشتہ روز وائٹ ہاؤس نے 2 سال سے جاری جنگ کے خاتمے اور فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے 20 نکاتی منصوبہ جاری کیا۔ کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے اسے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے بہترین روڈ میپ بتایا جا رہا ہے، لیکن کچھ کی رائے ہے کہ اس منصوبے میں کافی ابہام موجود ہے اور ایک فریق اس امن منصوبے کو سبوتاژ کر کے اس کی ناکامی کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ڈال سکتا ہے۔ 8 اسلامی ممالک کے گروپ نے خطے میں امن کے لیے امریکہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے اس مجوزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو، فلسطینی عوام کی نقل مکانی روکنے اور مغربی کنارے کا الحاق نہ کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ابھی اس منصوبے کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کو سب سے بڑا دھچکا نیتنیاہو کے بیان سے لگا، جب انہوں نے کہا کہ یہ بات مجوزہ معاہدے کی دستاویز میں بھی نہیں لکھی گئی۔ ایک بات پوری طرح واضح کر دی گئی تھی کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے سخت مخالف ہیں۔ جب ایک فریق کی طرف سے کچھ گھنٹوں بعد ہی تردید آ گئی ہے تو اس امن منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں یہ امن منصوبہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے؟ گزشتہ رات کو ہونے والی پیش رفت پر ہم 8 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹرمپ نے امن منصوبہ پیش کیا اور کچھ مسلم ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ کیا یہ منصوبہ فلسطین کی عوام کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ سوال نمبر 2، ماضی میں بھی کئی امن معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل نے ہر دفعہ اپنی ہٹ دھرمی سے امن کے عمل کو سبوتاژ کیا ہے۔ کیا اس دفعہ نیتنیاہو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بہت سارے نکات میں ٹائم فریم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال نمبر 4، جب اسرائیلی وزیر اعظم یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے سخت مخالف ہیں، اگر فلسطینی ریاست کے قیام پر دوسرا فریق ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ سوال نمبر 5، امن منصوبے میں غزہ کے لیے ایک بین الاقوامی فورس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ واضح کیوں نہیں کہ کون سے ممالک اپنے فوجی غزہ بھیجنے پر تیار ہوں گے اور کون سے ممالک اس منصوبے کے تحت قابل قبول سمجھے جائیں گے؟ سوال نمبر 6، امن منصوبے میں حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، کیا حماس کو ختم کرنا ممکن ہو پائے گا؟ سوال نمبر 7، امن منصوبے میں ٹونی بلیئر کو بھی کوئی کردار دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹونی بلیئر کا کردار عراق جنگ کے بعد کافی متنازع ہو گیا تھا، کیا ٹونی بلیئر کے بجائے کسی مسلم ملک کے سربراہ کا نام سامنے آ سکتا ہے؟ سوال نمبر 8، پاکستان کے لوگوں کا فلسطین کی عوام کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر کیا ہوں گے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2 سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد حسین صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے سر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک پلان دیا گیا ہے، 20 پوائنٹ پلان دیا گیا ہے، پاکستان اس کا خیر مقدم کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 7 دیگر مسلم ممالک بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں، کتنا ڈوبل لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے قیام امن کے اندر مدد مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہے، جو معاہدہ ہوا ہے وہ یک طرفہ ہے۔ اس کا پورا مقصد جو ہے، ایک لحاظ سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ٹو سینکٹیفائی اسرائیل جینوسائیڈل وار ان غازہ۔ ٹھیک۔ اس میں پورا جو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک اور اسی کی وجہ سے دیکھیں، نیتنیاہو نے جو تعریفیں کی ہیں اس کے بعد ٹرمپ کی، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک سب سے بنیادی چیز ہے کہ پہلے جتنے بھی مذاکرات میں اس قسم کے کانفلکٹ کی مڈل ایسٹ میں، یا جو ہے خاص طور پہ اس میں پیلسٹینین اور اسرائیل کے درمیان، تو ایک فریق پیلسٹینینز بھی ہوتے ہیں کیونکہ کانفلکٹ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے اس میں کہ آپ کو کوئی فلسطینی ریپرزنٹیٹیو کہاں نظر آتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو ہے 2 ریاستی حل جو ہے وہ ہمیشہ ایک بنیاد بنی رہتی ہے، اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ اسی کو دیکھیں کہ نیتنیاہو نے پھر اس چیز کو پہلے بھی کلیئرفائی کر دیا کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے 2 ریاستی حل کو۔ اور میں خیال یہ کہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی سولوشن کا ہوا ہے وہ ہمیشہ 2 ریاستی حل ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں ایک اور پس منظر ذرا دیکھ لیں۔ پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے چند ہفتے پہلے یو این جنرل اسمبلی کے تحت جو ایک سیشن ہوا تھا، جس میں 142 ممالک نے، ممبر ممالک نے
فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا، جس میں بہت سارے یورپین کنٹریز بھی شامل تھے جو کہ اسرائیل کی حلیف سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس معاہدے اس پلان کو، تو اس میں ہمیں کوئی ذکر نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور بھی، میں سوری اس کو تھوڑا سا میں اور تشریح کر دوں، کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی اور فلانا عرب ممالک نے. تو ذرا اس میں پوچھیں کہ اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے پورے معاہدے کا. ٹھیک ہے. اور اس پورے معاہدے کا اگر دیکھیں تو برین چائلڈ ہے جیرڈ کوشنر، جو کہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جی. اور ٹونی بلیر جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں UK برطانیہ کے. جی. یہ دونوں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے بن کے آتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کشنر جو ہیں وہ خالق بھی ہیں ابراہم اکارڈ کے، جو پہلی ٹرم میں جو تھی. اب ان تمام چیزوں کو پس منظر میں دیکھ لیں آپ آ کے، تو یہ صرف جو ہے اگر دیکھا ہے تو اس میں اسرائیل کے حق میں جاتی. اب آئیے کہ اس میں حکمرانی کون ہوگی. اب جو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو بنایا جا رہا ہے، فلسطینیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سر ہولڈ یور تھاٹس. میں اس کو مزید ہم اس کے ذرا بات کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک انادر ویو آن دس. میجر اینڈ ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. زاہد صاحب، بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سے سوال ہیں جو ظاہری بات ہے، جس طرح زاہد صاحب نے بھی اس کو پن پوائنٹ کیا، اور بھی بہت سے تجزیہ کاروں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ فلسطینی عوام کا ان پٹ یا ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں کس حد تک ہیں، کیا ان سے اس بارے میں رائے لی جا رہی ہے یا نہیں. آپ کیا کہیں گے اس نقطے کے اوپر کم از کم؟ جی تھینک یو ویری مچ منصور صاحب فار دا انوائٹ اینڈ اٹس این آنر زاہد صاحب کے ساتھ بیٹھنا. دیکھیں پروبیبلی کچھ چیزیں منصور صاحب جو سامنے نظر آ رہی ہیں. جی پہلے تو میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ فلسطینی عوام اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہے، اینڈ اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل تو یو آر ان دا مینیو. اور وہ مینیو میں تو بیچارے ہیں، چاہے پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو دے آر مس ٹریٹڈ. جی جینوسائیڈل ایکشنز ہیں، نارمل وار اور کانفلکٹ تو ہے نہیں کہ کسی پاپولر طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہو یا کسی طریقے سے اس کی مینجمنٹ ہو اس کے کانفلکٹ کی. بٹ دیر آر فیو تھنگس جو بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں. جی جو مجھے اطلاعات ملی ہے کہ سنا ہے کسی ایک آدھ ملک نے حماس کی بھی گارنٹی دی ہے، بات چیت کی ہے، لیکن حماس کو اگر وہ پولیٹیکل رول کوئی نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کی بات کر رہے ہیں یا ڈی ملٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہوتا نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں نا، آپ انجسٹس کے ساتھ تو پھر آپ چیزوں کو ختم نہیں کر سکیں گے. میں بھی ٹیمپریری طور پر بند کر دیا جائے. میرا خیال میں اوورال کمپرومائز اس پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو یہ 70,000 پیپل مور دین دیٹ، یہ تو کاؤنٹڈ ہے، ان کاؤنٹڈ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، یہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر ذبح کیے جا رہے ہیں، پرابلی اس کی طرف اس کو ایک روکنے کے لیے شاید پھر اس کے بعد کوئی ایک ایسی انوائرمنٹ بن جائے جہاں پر ری ہیومنائزیشن آف دس اسٹیٹ، اسرائیلی اسٹیٹ جس کو ری ہیومن کرنا ہے ہم نے، اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا کام شروع ہو. بٹ ایز فار ایز دس پوائنٹ آف ٹائم از کنسرن، امیڈیٹلی کنسرن تمام ملکوں کا، خاص طور پھر عرب چینج ہو رہا ہے. جی عرب کو یہ جو قطر والا انسیڈنٹ ہوا ہے، دس ول چینج دی سیکورٹی آرکیٹیکچر پورے عرب کا. اب تھوڑے سے فیئرز امریکہ میں بھی بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، دو پالیسی چل رہی ہے، ایک امریکن پالیسی ہے، ایک ٹرمپ صاحب کی اپنی پالیسی ہے. ٹرمپ صاحب کی پالیسی جیسے ابھی کشتر کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی فرام دی امریکن ڈیپ اسٹیٹ اپلیکیشن. بٹ اسرائیل کے ساتھ کنیکشن وہاں پہ جاری رہتا ہے. جی جو الٹرا ایلیٹ ہے، پھر امریکہ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. 2/3 آف دا پیپل دے آر ناٹ لائکنگ دی اسرائیلی اپلیکیشن. یورپ چینج ہو رہا ہے، ویسٹ پہ ابھی تھوڑا سا نا ٹرمپ کا زیادہ پریشر آ رہا ہے، عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. ویسٹ مجھے اجازت دیجیے گا، جی ڈی پی کو 5% پہ، تو یہ بہت سے عوامل ہیں جو ڈومیسٹک اور اپنی پولیٹکس کے لیے اور اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے بھی پرسو ہو رہی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ پیلسٹائن از مسنگ فرام دا ہول تھنگ، بٹ وہ جو جینوسائیڈل اپلیکیشن اس کو امیڈیٹ روکنے کے لیے آئی تھنک زاہد حسین صاحب obviously بات جو ہے وہ اس وقت ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے نیگوشیشنز کے پروسیس کے اندر ہے. ظاہری بات ہے، اور اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ یہی بار بار ایک ڈیبیٹ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اس سے کم از کم جو قتل و غارت وہاں پہ چل رہی تھی، اسرائیلی جو جس طرح فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے تھے، کم از کم وہ سلسلہ رکے گا. دا کلنگ ول سٹاپ. دس از دا بیسٹ آن دا ٹیبل، یا آپ کے خیال میں اس سے بہتر کوئی ڈیل بھی ہو سکتی تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ امیڈیٹلی یہ ہو، لیکن امیڈیٹ کا بھی جو ہے وہ کسی اس میں لانگ ٹرم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے.
आप दोनों चीज़ों को अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही बात है आपकी कि बात चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप इमीडिएट या टैक्टिकल एक वो होती है, उसके बाद उसका एक ताल्लुक बन के आता है जो कि आगे के लिए एक राह हमवार करती है। इसमें अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ गए, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही बुनियादी है। देखिए, हमास की बात आ रही थी। हमास को जो है, हमास ने कई पहले भी कह चुका है कि वो तैयार है इस बात के लिए कि वो आइंदा किसी भी पॉलिटिकल रोल नहीं अदा करेंगे। ये पहले से तय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही हमास की तरफ से कोई इस पे वो आई है। लेकिन एक और बात कह रहे हैं, जो डी रेडिकलाइजेशन की बात आती है, तो जरा इसका गौर कर लें। देखिए, हमास पैदावार है एक रेजिस्टेंस की, एक हालात की है जो गाजा में पिछले कई सालों से, फलस्तीन में खासा जो है कई डेकेड से चली आ रही है। उसके नतीजे में ये एक रिएक्शन के तौर पे आ रही है। जो लोग बात करते हैं 7 अक्टूबर की अटैक की, वो सही है कि उसको कोई भी आप उस तरह की तायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मसला है कि जरा उसके पस मंजर में देखें कि कैसे इस वाकयात कैसे होते हैं, जो इतने रेडिकल वाकयात होते हैं उसके पस मंजर में लोग तारीख नहीं पढ़ते हैं। मैं खासा इस पे लिखता रहा भी हूँ। 2 साल, इस वाकये से 2 साल पहले जो गाजा में जो हुआ था, डिवॉस्ट्रेशन हुई थी, 10,000 वहां पे मारे गए थे लोग। वो उसके बाद की ये लोगों को 7 अक्टूबर याद है, लेकिन उससे 1.5 साल पहले, 2 साल के वाकयात उनको गाजा में याद इस्तेमाल नहीं होते। ठीक। दूसरी तरीके एक डेस्परेशन थी उनकी। अब मसला ये आता है कि ठीक है, आपने बंद कर दिया, डिसआर्म कर दिया, उनको निकाल दिया वहां से, लेकिन क्या उससे रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप जरा थोड़ी सी पढ़ लें कि जो बच्चे जो हैं, जो इन हालात में, जिन्होंने सिर्फ खून और भूख देखी है वहां पे, तो वो आगे चल के रेडिकलाइज नहीं होंगे तो और क्या होंगे। और ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि उनके बुनियादी हुकूक से भी महरूम किया जाए। देखिए, इसमें क्या मतलब होता है कि उसमें आपका थोड़ा सा एक वो मिल जाता है, एवेन्यू मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है लोगों को। अगर वो स्पेस खत्म कर दें तो फिर उसके बाद जो है फिर रेडिकल्स के अलावा कोई और इसके लिए स्पेस नहीं रहती। जाहिद महमूद साहब, मैं जरा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से भी आप दोनों से जानना चाहूंगा। जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले आप इस पे जरा तबसरा कीजिएगा कि पाकिस्तान ने तो एक पोजीशन ले ली है। अब मैं बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया है, इसहाक डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और हमने दीगर 7 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी हमारे वजारत खारजा की जानिब से दे दी गई है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे लोकली आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम जो है इस मूव को या जो डायरेक्शन पाकिस्तान लेने जा रहा है उसे एक्सेप्ट करेगी, और क्या यहाँ की जो ऑपोजिशन जमातें हैं क्या उसे वो रेजिस्ट करेंगी या उसके साथ ही चलेंगी? देखिए जी, रेजिस्ट तो करेगी पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बट हमारी पॉलिटिक्स होती इन्हीं बातों पे है जी। हम अमेरिका को गालियां सारे देते हैं, पॉलिटिक्स उसी पे करते हैं, वोट बैंक भी उसी से करते हैं। असल चीज समझने की यह है कि ये जो हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म का गठजोड़ की एप्लीकेशन है, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हमारे ऊपर हैं। इस वार को हमने मैनेज करना है। ईरान के अंदर देखे आके वो अभी निकले नहीं है, ईरान के अंदर ये वार पहुंची हुई है जी। दिस इज एट आवर बॉर्डर्स। अफगानिस्तान हमारा डीरेल हुआ है, बुरे हालात है। ईरान के भी अभी बुरे हालात ही समझे, जब तक ये मुकम्मल तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई शक्ल नहीं, रेजोल्यूशन की कोई शक्ल नहीं बनती। ठीक, तो पाकिस्तान के ऊपर भी थोड़ी सी कंपल्शन है कि इन चीजों को थोड़ा सा इस वॉर इन मिडिल ईस्ट का, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बहुत सीरियस इंपैक्ट आता है जी। और प्लेट इज ऑलरेडी फुल। पाकिस्तान की ये थोड़ी सी मजबूरियां भी हैं। इट मे नॉट बी अ पॉपुलर डिसीजन, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो पाकिस्तान के ऊपर जितने प्रेशर्स हैं, एंड यू नो हु इज कॉलिंग द शॉट्स जी। और पाकिस्तान तो अभी थोड़ा सा लकी है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थोड़ी सी पड़ी हुई है। अपनी सॉवरेनिटी को अमेरिका को भी नो कर देते हैं कई बातों पे, जब वो हमें कहता है कि पुलवामा का रिस्पॉन्ड न करो या पहलगाम पे रिस्पॉन्स उस तरह का ना दो, फेस सेविंग दे दो। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये साबित कम से कम कर दिया कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इज नो मोर बेंडिंग डाउन नहीं करेगा, तो ये अपना करेगा। अरब वर्ल्ड में ये लग्जरी अभी हासिल नहीं है जी उनको कि वो उस पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली। अब पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो गठजोड़ हुआ है या आपस में जो मिलाप हुआ है, इट विल हैव लिटिल लग्जरी, वो थोड़ी सी देगा सऊदी अरेबिया को, बट एक कॉन्टेक्स्ट से आगे हम उसमें भी आगे नहीं जा सकेंगे टू रेजिस्ट इसराइल। तो कुछ हमारी ये जो डिसीजन मेकिंग है, इस पे मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि कुछ हमारे अपने अवामिल एंड ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, हर कंट्री अपनी। यस, फलस्तीन की अवाम के साथ बहुत जरूरी है, उसके साथ हम खड़े हैं, हमें उनका
दुख इसलिए महसूस होता है कि हम खुद विक्टिम हुए हैं इसी वॉर जाहिद का हुसैन ना, साहब, वी आर लूजिंग पीपल एवरी डे। जाहिद हुसैन लेकिन साहब, एक चीज आखिरी बस क्विक, जी प्लीज सर, गो अहेड जाहिद साहब, जी जाहिद मैं साहब। क्विकली ये कहना चाहता हूं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वहां का लीड अरब वर्ल्ड ने करना है, माहौल उन्होंने बनाना है, हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं होंगी कि हम कंपेल करें कि जी आपने ये सोल्यूशन नहीं, हमें ये सोल्यूशन चाहिए। हम पार्टी जरूर बहें, लेकिन इतनी मेजर पार्टी नहीं है कि हम उसको इफेक्टिवली उसके अंदर इंटरफेयर कर सकें। जाहिद हुसैन साहब, ये मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे यहाँ पे आम तौर पे ट्रेडिशनली सियासतदान इस टॉपिक की तरफ जाने से बहुत कतराते हैं। मुझे एक बहुत बड़ी मूव, अगर आपको याद हो, मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी। खुर्शीद कसूरी साहब ने उस वक्त कुछ इजराइल के जो लोग थे उनके साथ इंटरेक्शंस अपने शुरू भी किए थे, लेकिन उसका एक फॉल बैक बहुत बुरा आया था और ट्रेडिशनली पाकिस्तानियों को ये चीज़ पसंद नहीं है। आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है, बिकॉज दिस होल मूव कुड एक्चुअली बैकफायर ऑल्सो? देखें, वो तो खैर वो तो हालात इतने बुरे नहीं थे, उसको कोई डायरेक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इसराइल के साथ, अरब ममालिक के भी। लेकिन अभी तो सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। एक देखें, 2 साल का अरसे में इतने जो बाकायदा एक जेनोसाइडल वॉर है, जिसने आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को जो है वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया, उसके वारंट अरेस्ट किए। और उसके बाद अगर देखें तो मैं थोड़ा सा अरब मुल्कों की तरफ आता हूँ। देखिए, अरब मुल्कों की जो है, जिसको कहते हैं ना, एक एपैथी कर लें या जो है पैरालिसिस कह लें, तो उसने इसराइल को बहुत तकफीयत पहुंचाई है। देखिए, कोई नहीं कहता है कि आप जो है इसराइल के साथ जंग कर, लेकिन एक और बात भी आती है कि मुझे बताइए, ओआईसी ने इस पूरे अरसे में जो मामूली इकदाम भी करने चाहिए ताकि उस पर इसराइल पे प्रेशर पड़े, वो तक नहीं किए थे। यहाँ तक कि जो है जिन ममालिक के सफारती ताल्लुकात थे, यूएई के और इजिप्ट के और जॉर्डन के, उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात तक ख़त्म नहीं किए थे। तो हम उसको तो छोड़ दें कि अरब ममालिक ने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो तो हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी तौर पे भी जो है उनका करें। लेकिन हमारी जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई, ठीक है, बहुत सारी मसलियत भी होती है, ठीक है, लेकिन हमने जो कलाबाजियां खानी शुरू की है इस खुशी के मारे, और बार बार जो ऐलान कर रहे हैं कि जो है ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज दिलवाई के छोड़ेंगे, मैं ख्याल यार इस थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो गई हमारी। ऐसा मालूम होता है कि हम, ठीक है, आप मुझे बताइए कि अमेरिका के साथ हमारे पहले भी ताल्लुकात थे। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा है कि जिस तरह से ये मौजूदा हुकूमत या ये जो आप कह रहे हैं, जो जिनके पास भी इख्तदार है, जिस तरह से जो है वो एक वो बने हुए हैं, तो उनकी मिसाल मैंने कभी भी नहीं देखी है, कभी भी नहीं देखी है। चाहे हम ये 9/11 के बाद भी हम इत्तेहादी बने थे, लेकिन उसमें एक हद तक, अगर आप, मैं तो उस पर लिख चुका हूँ, मेरी किताब है इस पे, कि वो हमने अपनी बात चीजों में बहुत अच्छी तरह स्टैंड भी लेने सीखा था, बहुत अच्छी तरह लिया था, और जहां पे हमारे मफादात से टकराव होता था हमने उस पर स्टैंड भी लिया था। और मैंने आज तक इस किस्म के बयानात नहीं देखे थे जितने के अब हमारे हुक्मरान देते हैं, जो हमारे वजीर आजम देते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हो। और अभी हर वो रुकते ही नहीं है कि कभी खामोश तो हो जाए कि सब जो है ये खुशामद की एक इंतहा भी होती है किसी चीज की, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती नहीं है उससे। जाहिद महमूद साहब, ट्रेडिशनली अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को देखें, आप दोनों मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं इस मामले के अंदर। ट्रेडिशनली हमने जब अमेरिकन लॉबी का साथ दिया है, अमेरिकन नैरेटिव के साथ हम चले हैं, बाद में नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम लेकिन डाउन द ईयर्स हमें जाके उसका नुकसान ही हुआ है। ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक्चुअली अमेरिकन नैरेटिव को या डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा एक रिस्की एरिया है। आपको लगता है कि कल को इसका भी हमें नुकसान हो सकता है, जिस तरह जाहिद साहब फरमा रहे थे? देखिए मंसूर साहब, पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि अमेरिका के साथ हमारे टेक्निकल रिलेशंस हैं, उससे आगे के नहीं है, और ट्रांजिशनल रहते हैं, ट्रांजिशनल ही है। अब पूरी दुनिया ट्रांजिशनल रिलेशनशिप पे चल रही है, अलायंसेस, डीप फ्रेंडशिप, वो सारा खत्म हो गया जी। थोड़े थोड़े पीरियड के लिए आपको फ्रेंड्स अवेलेबल, अरब वर्ल्ड भी तो हमें थोड़े अरसे के लिए कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं अवेलेबल होता है। इंडिया ने हमें पैकेज दिया, उन्होंने बेल आउट जरूर किए। अब इसी में हमने अपनी डिप्लोमेसी और इसी में अपनी पॉलिटिक्स करनी है मंसूर साहब। इट कांट हैपन कि परमानेंसी आ जाएगी। इवन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, चाइना के साथ भी आप देख लें, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ इरिटेशंस कहीं ना कहीं हो ही जाती है, क्रिएट की जाती है, हो जाती है। ठीक, तो अब इसी के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है।
ऑप्शंस, बेस्ट पॉलिसी वही होगी जहां पे हमारे पास ऑप्शंस इंक्रीज करनी होगी. वी कांट स्टे इन द एनिमिटी विद द बिग पावर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड जी. ठीक. तो एक इंडिया ने हमें मौका दिया, हमने परफॉर्म किया, अमेरिका ने अपनी उस पर ट्रेड डील लेने की कोशिश की, एक एनवायरनमेंट बनी, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए. इसी फायदे में जो फलस्तीन के लिए थोड़ी सी मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ कि वो यही है कि ये जिनोसाइडल एक्शन रुक जाए. जरा उनके जूतों में घुस के देखें ना, वहां पे यू कांट इवन लिव. ट्रॉमा से जो बच्चे गुजर रहे हैं, ये तो अब जिंदगी भी, जो जिंदा भी है वो भी मुर्दों से बुरी हालत है जी, जिस ट्रॉमा में वो अभी रहेंगे आगे. तो बहुत टेम्परेरी हमें फायदा जो भी है, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, वो कहते हैं ना बेस्ट पॉसिबल, हम जो भी एडवांटेज ले सकते हैं वो जरूर लें. इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ ट्रांजिशनल रहेंगे, उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो हमने इनके साथ अब गुजारा इसी तरीके से करना है, स्मार्टली. मुशर्रफ साहब के टाइम में वी कुड हैव प्लेड मच बेटर. मैं तो रहा हूं जी, मैंने इनको बड़ा करीब से देखा. वी कुड हैव प्लेड मच बेटर. प्रॉब्ली हम उस वक्त भी पूरा फायदा नहीं उठा सके, और अभी जो टाइम है इसको सेंसिबली होना चाहिए, इमोशनल होने की हमें कहीं भी जरूरत नहीं है. मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का. नाज़रीन, आपने हमारे तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुनी. यहाँ पे ये मामला तो ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन बहुत से सवाल सियासी नौयत के भी हैं कि क्या पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं, अपोजिशन हो गए या इत्तेहादी हो गए, क्या उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं लिया गया, जिसमें ख़ास तौर पे एक रिलीजियस एलिमेंट भी इस मामले के ऊपर आता है, जिसकी बहुत सी रिजर्वेशंस होती हैं विज़ इज़राइल, कि जब भी इज़राइल के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से कोई फ़ैसला किया जाता है तो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए. फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या पाकिस्तान की सेनेट में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस बात को डिबेट किया गया है, क्या अब डिबेट होगी, क्या उनको ब्रीफ किया जाएगा, इन तमाम सियासी रहनुमाओं को क्या इल्म है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन इस तरफ जारी है, क्या उनके खदशात हैं, ये उनकी कमेंट्री क्या है इस मामले के ऊपर. ये बहुत से हल तलब सवालात हैं जो अभी बाकी हैं, अभी सिर्फ एक आगाज़ हुआ है. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तीनों बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनसे पूछेंगे इस मामले में उनकी क्या राय है. एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इजराइल और फ़लस्तीन के इस मामले के ऊपर आखिर सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी एक अंदरूनी लड़ाई का बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि आज से आगाज़ हो चुका है अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर के दरमियान. इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी आमने सामने जो हैं वो आके खड़े हुए हैं. इन तमाम इशूज़ के ऊपर जो है तफसील से बात करेंगे. अब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं. तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं सबसे पहले बैरिस्टर अकील साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा. बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान जो है वो एक टू स्टेट सोल्यूशन के साथ हमेशा रहा है, और अब हम डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 नकाती प्लान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी जो माजी की पोजीशन रही है फ़लस्तीन के मसले के ऊपर उससे अब हटने लगा है, डिविएट करने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मंसूर साहब, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, और मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं कि जो एक 20 नुकाती प्लान दिया गया है, एक पीस का पाथ दिया गया है या पाथवे टू पीस दिया गया है, उसमें आज इसहाक डार साहब ने, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे उनसे जब ये सवाल किया गया, जो सवाल अभी आप मुझसे कर रहे हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो हमेशा से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर रहा है और अभी भी है, और उससे बिल्कुल डिविएट नहीं किया गया, और बिल्कुल जो तमाम तर पाकिस्तान की पॉलिसी जो एक कॉन्टिन्यूस तरीके से चली आ रही है, उसी को हम आगे पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं. और इस पाथवे टू पीस के हवाले से भी जो बात की गई, ये जो 20 पॉइंट एक वर्केबल प्लान दिया गया है, इसको तो PLO खुद जो है और फ़लस्तीन खुद जो है वो इसको वेलकम कर रहा है और उस पर इसको कंसिडर कर रहा है. ये दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इस पर बड़ा काम किया है उन्होंने, और उस पर तमाम तर मामला तो अभी कोई एक्सेप्टेंस के हवाले से कोई बात नहीं की गई. बिल्कुल इफ़ एनीथिंग यहाँ पे कोई इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जिस तरह का एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या रिलीजियस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. पहली तो बात है कि जब PLO इसको वेलकम कर रही है, जो प्लाइट है गज़ा के लोगों की, वो वाज़े तौर पे आप देख लें कि 50,000 से ज़ायद जो हैं शहादतें वहाँ पे हुई हैं. इस सीज़ फायर फिल फॉर होना चाहिए. हमने UNSC में भी यही बात की, हमने UN की जनरल असम्बली में भी यही बात की, जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई है, जो मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप के साथ
جو میٹنگ ہوئی, وہ سمٹ ہوا, اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ بھئی فل فار سیز فائر کو انشور کریں, اور یہ دس از جسٹ دا بگننگ, دس از جسٹ دا اسٹارٹ. یہ کہا جائے کہ کوئی کمپلیٹ پیکج ہے, یہ کمپلیٹ پیکج نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں پہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے, ایک اچھا سٹیپ ہے, جس کو کسی بھی سیاسی نظر سے جو ہے یا ماورائے کسی سیاسی قطع نظر سے اس کو ابو اینڈ بیونڈ اس کے ہونا چاہیے, اور اس کو سولی آپ جو ہے ایک سیز فائر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور ایک پاتھ وے ٹو پیس اس کو دیکھا جائے. ٹھیک, ہمایوں محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل کا میں انتظار کر رہا تھا باقاعدہ طور پہ. ابھی تک کم سے کم جب تک ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی واضح رد عمل فی الحال تو نہیں آیا. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اپنی پرسنل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کچھ ٹویٹس کی ہیں, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے اس کے اوپر آفیشیل رد عمل نہیں دیا ہے. کیا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے سر آپ کی جماعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیٹڈ پوزیشن کا حصہ ہوگا, ابھی تک چونکہ آئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو اسٹیٹڈ حصہ ہوگا. جب ہم کہتے ہیں نا ٹو اسٹیٹ کون سے ٹو اسٹیٹس؟ ٹھیک, آج کا جو ابھی اس وقت ٹرمپ بتا رہا ہے, اور یا پری 1967 والا ٹو اسٹیٹس, یا 1948 میں جو ریزولوشن ہوئی تھی کہ جس میں 55-45 کے ریشیو کے لحاظ سے, جو کہ اس وقت بھی عرب والوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ انفیئر ہے. ہم اس جو ٹو اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, جو عمران خان جو جس ٹو اسٹیٹس کی بات کرتا ہے وہ پری 1967 ہے. آج کے, اور دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, اس میں جو چیزیں ہیں اس میں ویسٹ بینک کی بات ہے, اس میں غازہ اسٹرپ کی بات ہے, اس میں ایسٹ جیروسلم کی بات ہے, اس میں سینائی اور گولان ہائٹس کی بات ہے. اس دفعہ میں جو ہے 6 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے یو این ریزولوشنز کے خلاف جا رہی ہے. نمبر 1, یہ کہتے ہیں جو ٹرمپ کا پلان ہے وہ کہتے ہیں کنڈیشنل سیلف ڈٹرمنیشن ہے. اس کے مقابلے میں جو کہ یو این ریزولوشن وہ کہتے ہیں کہ انالینیبل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات وہ کرتے ہیں, جس کو وہ ریزولوشن آرٹیکل 3236 کے ریفرنس دیتے ہیں, 6719 کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں سوورنٹی ہے, رائٹ آف ڈٹرمنیشن سوورنٹی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈی ملٹرائزیشن آف دا نیو غازہ کی بات کرتے ہیں, انڈر ایکسٹرنل اوور سائٹ ہے. اچھا, جبکہ اور یہ پلان ہے کس کا کہ غازہ کو گورن کریں گے ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی کرے گی, ایز اپوز ٹو یو این ریزولوشن جو اگین کہتے ہیں پیلسٹینین کے انڈیپینڈنس ہوگی اور سوورنٹی ہوگی. نمبر 3 چیز ہے لیجیٹمائزنگ آف دا اسرائیلی آکوپیشن ہے. اس میں پلان میں کیا ہے کہ انٹرنیشنل سیویلائزیشن فورس جو آپ نے ذکر کیا ہوا ہے, جبکہ آرٹیکل جو یو این کا آرٹیکل ریزولوشن 242 اور 338 کہتا ہے اسرائیل ٹو ودرا فرام آل آکوپائڈ ایریاز. ٹھیک, تو ہم یہاں 3 چلے گئے. چوتھا, اگنورنگ 1948 کے جو میں نے پہلے کہا تھا ریفیوجی سٹیٹس. ہمایوں صاحب میرا اس پہ آپ نے بڑا تفصیلی اس پہ جواب دیا, لیکن میرا 1-2 کوشچن صرف اس سے متعلق ہیں کہ اس سارے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے, محمود عباس جو ہیں, وہ خود اس کو ویلکم کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بعد اس ساری چیز کو جو ہے وہ 8 مختلف مسلم ممالک, مطلب پاکستان کے علاوہ 7 مختلف ممالک جو ہیں وہ ایک جوائنٹ اس کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اسے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جب ایک اتنی واسٹ ایکسیپٹنس آ رہی ہے اس چیز کو, تو آپ کے خیال میں پھر بھی اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے, یا آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کو اس میں سے نکلنا چاہیے یا پاکستان کو اس میں رہنا چاہیے اس ارینجمنٹ میں؟ اس طرح ہے کہ پاکستان کو اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور اس کو پش کرنا چاہیے. اس میں یہ بعض چیزیں ہیں اس میں منیمم ہے. وہ اس وقت کیوں وہ کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی آج 1-2 نیوز میں وہ یہ کر رہے ہیں, جو غازہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ پیس ہو جائے گا تو کم از کم جو بچوں کی اور جو پیلسٹینین کی نسل کشی جو ہو رہی ہے اس میں ذرا روک تھام آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے آپ ایک آدمی کو مار رہے ہیں, اگر اس کو آپ تھوڑا سا بریک دے دیں گے وہ اس کو لے لے گا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہم ان کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں 1948 کے جو ریفیوجی سٹیٹس ہے اور سب سے پہلے ایسٹ جیروسلم کا جو ایشو ہے, کیا ان چیزوں کو, اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں حماس کو آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہو, فیئر انف, آپ اس کو آلریڈی ڈی ملٹرائز کر رہے ہو, لیکن حماس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا پیلسٹینین پیپل, یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے. ہاؤ کین یو سمپلی سے کہ یار نہیں ہے. دیکھیں بعض چیزوں کو پرنسپلی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ
इसको ले, लेकिन इसमें बात सवालात तो हमें एज अ स्टेट, एज अ ब्रदर स्टेट ऑफ मुसलमानों का जो है, और अगर हम की रोल प्ले करना चाह रहे हैं तो ये चीजें तो हमें उठानी चाहिए ना। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। शैला रज़ा साहिबा, मुझे ये बताइए, आप हुकूमत की इत्तेहादी हैं आपकी जमात, और एक जो तनकीद हो रही है वो इस पॉइंट के ऊपर भी हो रही है कि एक तो अभी तक बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट की जो जमातें हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और वजीरे हमारे जो खारजा हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या आप लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन हुई है? क्या आपको इस प्लान के हवाले से कोई पता लगा, या पाकिस्तान जो है वो ये मूव करने जा रहा है, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया क्या इस मामले पे? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, इसके बारे में नदीम अफजल चंद या कोई और साहब बताएंगे। लेकिन हमारी जो एक बात थी जिसको हम एज पाकिस्तानी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम सबसे पहले तो ये चाहते थे कि यूएन का जो चार्टर है 155 अकॉर्डिंग टू दैट, कि जिसके तहत तमाम पीपल्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको भी जो है ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए उसके अकॉर्डिंग सोचा जाए। दूसरे हम ये चाहते थे कि रेकग्निशन विद रिप्रेजेंटेशन हो। इसमें भी हम जो है ना, हम कहते थे कि 140 यूएन मेंबर्स जो है उसको फॉलो करें कि जब आप टॉक करें फ़लस्तीन के मसाइल की तो उनके पीपल्स का इंक्लूजन होना चाहिए। तो ओके, यहाँ पे है, वहाँ के लोग मुतमईन हैं। फिर बाकी जो है वो हम कहते थे एड विद अकाउंटेबिलिटी, जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन की 2334, कि जब तक फ़लस्तीन में इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज ना हो जाएँ और जस्टिस ना हो जाए, हम ये होना चाहिए। और चौथी थी कि डायलॉग करें डिग्निटी के साथ, कि उसमें दोबारा हम ये कहते थे कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो मुतमईन होने चाहिए। तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आई हैं और ये पहले स्टेप के तौर पर आ गई हैं, तो इसको बहरहाल आगे तो लेके चलना पड़ेगा इसको। तो फिर यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इस इक़दाम की, या इस हुकूमती इक़दाम को सपोर्ट करती है। मैं आपकी स्टेटेड पोजीशन ये है पीपल्स पार्टी की। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इन 4 चीज़ों की डिमांड किया करता था, ठीक है। रेजोल्यूशन 23 जो मैंने बताया वो, और 1+55 और 140 मेंबर्स, ये तो इसमें हमें किस हद तक हम ये देख रहे हैं कि वो सब चीज़ें हैं, और ये एक इस फर्स्ट स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें मुतमईन हो रहे हैं फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव, तो एक स्टेप ही सही, उसमें खुश होना चाहिए, उसमें खुश बेहतरी है। ठीक है, अब बाकी पार्टी का इस पे क्या स्टांस आएगा और क्या बेहतर वो करेंगे, ये मैं इस पे नहीं बात कर सकती। आप इस पे बात नहीं कर सकती। चलें, लेकिन जिस चीज के ऊपर आप बात कर सकती हैं, और मेरे ख्याल में जिस पे आपने बात की भी बहुत है, और आज पाकिस्तानी की हैसियत से हम बात जो कर रहे हैं जी, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज काफी बात की है और काफी रद्दमल भी अपना दिखाया है। नाज़रीन, वो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक बयान, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज काफी गमो गुस्से का इजहार किया है। मरियम नवाज साहिबा ने एक्चुअली बयान क्या दिया, जरा सुनिएगा, फिर जरा मैं इस टॉपिक में बात करना चाहूंगा। सुनिए मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया था। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? पंजाब का अपना पानी है, अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। नरम असामी मत समझना। पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अपनी इजाजत अपने पास रखो। अगर आप कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। शैला साहबा, ये जो बयान था, इसमें इतना गुस्सा क्यों हुए आप लोग? मतलब वो जाहिर बात है, वो कह रही है मेरी हुकूमत है यहाँ पे, आप मेरे मामलात में क्यों बोल रहे हैं? हम आपके मामलात में नहीं बोलते कि सिंध को किस तरह चलाना है। इतना गुस्सा क्यों कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? अच्छा, आज वो खुद ही कह चुकी हैं कि उनको शुरू में सियासत समझ नहीं आती थी और अब उनके बकौल समझ आने लगी है। तो पहली बात ये है कि उनको नहीं आई, इसीलिए जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि सियासत में ऊंच नीच हो जाती है तो हमने नहीं माना, क्योंकि ये सियासत नहीं है। हमने पंजाबी कल्चर पे, पंजाबी कौम पे, पंजाबी कौम के मिजाज पे, उनकी किसी बात पे बात ही नहीं की। ठीक, हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि इन फ्लड्स में जो अफेक्ट हुए हैं, स्पेशली इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं, उनको आप देखें और डेटा आपको मिल जाएगा। हमने इनसे बात ही नहीं की।
हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरल के तहत चल रहा है। हमने ये कहा ही नहीं कि आपने सारे साउथ पंजाब को क्यों डबो दिया। हमने ये कहा ही नहीं कि एक मोटरवे जिसको आप कहे जा रही हैं वो फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल हुकूमत बनाती है, वो भी टोटे टोटे हो गई है। हमने ये कहा ही नहीं कि सारे एंकर्स जो फ्लड कवर कर रहे थे वो क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं। हमने एक बात की है कि रेस्क्यू हो गया, लेकिन रिलीफ के लिए, फर्स्ट रिलीफ के लिए एक ये अथेंटिक कोटा BISP का जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। और ये है बहुत बड़ा प्रोग्राम। आपने इस बजट में इसकी रकम को डबल किया है। 2 साल में आप कोई सूबाई लेवल पे, कोई फेडरल लेवल पे कोई नया प्रोग्राम वेलफेयर का शुरू नहीं कर सके, कोई चीज नहीं दे सके। ठीक, मुझे इजाजत दीजिएगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको बाउंड तो नहीं किया ना। और ये पानी, ये जो सब कुछ है, ये पूरे सूबे का होता है और पूरे पाकिस्तान का होता है, सूबे का नहीं होता है। कल हम भी कह देंगे कि हमारे पासपोर्ट है, हम जवाब ले लूं, सिंध गैस प्रोड्यूस जवाब ले लूं बैरिस्टर अकील से कि सबसे ज्यादा टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, आपको क्यों दे। हाँ ठीक है, नहीं इस तरह की बात। और ये भी कह सकते हैं कि सड़कें जो आती है ना पंजाब तक आती है, तो उन सड़क से कोई पंजाब पे नहीं जाएगा। ये किस किस्म की बात। और मैं समझती हूँ कि अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो तनकीद पे यकीन रखना होगा। बैरिस्टर अकील साहब, मुझे जान दीजिए, बैरिस्टर अकील साहब, मरीम नवाज साहिबा के बयानात से पीपल्स पार्टी बहुत नाराज है। मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा तो शैला रजा साहिबा बहुत ज्यादा नाराज हैं। इनकी ये नाराजगी क्यों हो गई? ये तो आपके इत्तेहादी हैं, इनको तो ऑन बोर्ड लेना चाहिए आपको। देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि बिल्कुल हमारे इंतहाई अहम इत्तेहादी हैं अमंग्स अदर एलाइज। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक तो लफाजी में शाइस्तगी हो सकती है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात मरीम साहिबा ने की है, वाक़तन देखें, एक सूबे के रिसोर्सेज अगर हैं, रिसोर्सेज से मुराद के सूबे को जो NFC अवार्ड के तहत पैसे मिलते हैं, वो सूबे का अपना इस्तेकाक है कि वो कहाँ पे लगाना चाहती है, किस मद में, किस डेवलपमेंट में, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस चीज़ में वो अपने सूबे को लोगों को बेनिफिट देना चाहती है। इसी तरह देखें ना, KP के लोग अगर जक्स्टा पोजीशन में देखेंगे तो KP के लोग जो हैं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। दीगर सूबे काम कर रहे हैं और बिल्कुल अगर पंजाब इसमें लीड कर रहा है तो ये हर सूबे की जो है अपने एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए काम के हवाले से, रिलीफ के हवाले से कि अवाम को कितना रिलीफ फराहम किया जा सकता है, अवाम के लिए क्या किया जा सकता है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस तमाम तर मामले में ये हमारे घर का मसला है और बिल्कुल हम जिस तरह पहले हमने कई मसले सॉर्ट आउट किए, हमने बिल्कुल ये मसला भी हल कर लेना है। और पानी की जहाँ तक बात की तो वाटर शेयरिंग अकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, उसी फार्मूले के तहत, उसी वर्किंग के तहत, उसी वाटर अकॉर्ड के तहत जो है पानी की तमाम तर शेयरिंग जो है तमाम तर सूबों में होती है और वो उसी पे ही हो सकती है। मैं आपको ये बात भी कहूँ कि जो BISP प्रोग्राम है बिल्कुल बड़ा अच्छा और पूरी दुनिया में सेलिब्रेटेड प्रोग्राम है, लेकिन ये एक सूबे को ये कह देना अगर ऐसा तासुर दिया जा रहा है, गो कि मैं नहीं समझता कि इन्होंने पंजाब को कहा है कि BSP से जो है वो उसमें करें, इस्तेमाल करें। अगर ये इन्होंने कहा है तो ये फिर ये दुरुस्त बात नहीं है। पंजाब खुद डिसाइड करेगा उसने बिस पे करना है डेटा लेके या अपना जो रिलीफ कार्ड है वो फराम करना है। लेट द प्रोविंस डिसाइड। अगर ये वफाक से डिमांड है, ये अगर वफाक से डिमांड है, और ये लास्ट पॉइंट है, अगर ये वफाक से डिमांड है तो फिर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ डिमांड फॉर्मली जो है वो वज़ीर आज़म को की जाए, क्योंकि वफाक में तो वज़ीर आज़म है। और बिल्कुल जिस तरह शैला साहिबा ने कहा कि बिस प्रोग्राम के थ्रू तो आई एम श्योर कि वो डेटा लिया भी जा सकता है जी शैला साहिबा, इसके अलावा भी, क्योंकि खाली ये वो लोग नहीं है जो लोग रजिस्टर्ड बिस के अंदर हैं वही अफेक्टेड है फ्लड से, दीगर लोग भी तो अफेक्टेड हैं। जी शैला साहिबा, सुन लिया आपने जवाब वफाक का? हाँ बिल्कुल सही। बट दे आर पुअरेस्ट इन पुअर, जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम इमदाद की भी बात करते हैं कि आप दुनिया से कहें, तो वो भी हम वजीर आजम से कहते हैं, और वजीर आजम ने की है IMF को। उन्होंने कहा है वजीर आजम फ्लड पैकेज दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा आया है तो एक पेज पे पार्टी नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर हम पंजाब से भी ये कह दें
کہ وہ لوگ فلڈ میں افیکٹیز جو ہیں جو کہ BISP کے بینیفیشری ہیں ان کو آپ دے دیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پورسٹ ان پور ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم نے تو کوئی تنقید ہی نہیں کی آپ پر, کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ وسیب سے اب تک پانی نہیں نکلا, وہاں پہ اتنا پانی کیوں گیا, ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے. آپ وہ مسئلہ جو کہ CIC میں اس میں جو ہے ختم ہو چکا ہے, اس کو اس وقت اٹھا کر ایک سستا صوبائی کاٹ کھیل لیں گے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے چیئرمین پہنچے, انہوں نے ٹینٹ بھی دیے سندھ حکومت نے, KP میں بھی ہم نے 15 ٹرک راشن کے بھجوائے, GB میں بھی ہم گئے, یہ سب ہمارے لوگ ہیں. اگر فلڈ آیا ہے پنجاب میں تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. تو یہ بڑا ایک سستا پن تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست سیکھنی چاہیے, اور پنجاب کوئی اپنے جہیز میں نہیں لایا, اور پنجاب کوئی اپنے جہیز میں نہیں لایا ہے. شیلا صاحبہ یہ کیا لفظ بول دیا آپ نے, ضرور ہے لیکن پنجاب ہمارا بھی اتنا ہے. یہ مطلب یہ دیکھیے, یہ صوبائیت کا کارڈ کھیلنا ایک ایسے موقع پر جبکہ سب ایک دوسرے کے مدد کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, اس میں آپ یہ کہیں کہ میرا صوبہ ہے میں جو چاہوں, بالکل آپ چاہیے, اچھا چاہیے, ہم آپ کے لیے اور بھی مدد کرنے کو تیار ہیں. اگر ہم نے 10 سال کے اندر جو ہے 15 سال کے اندر 2 سیلاب اور ایک سپر رین دیکھی ہے تو ہم آپ کو بہتر ہی مشورہ دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری فصلیں ڈوب چکی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, اور جو آپ کریں گے 10 لاکھ وہ ریہیبلیٹیشن ہوگا, ریسکیو پہ آپ نے کر لیا, ریلیف کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ذریعے. یہ مشورہ ہے, ہم دیتے رہیں گے, یہ رہی انگلیاں توڑ دیں. نہیں خدا کے لیے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں شیلا صاحبہ, انگلیاں توڑ دیں. بہت شکریہ شیلا صاحبہ ہمارے ساتھ. کوئی بات پسند نہیں میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد یہ انگلیاں کوئی نہیں توڑنی, خدا کے لیے بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد بیرسٹر عقیل صاحب اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ ہم اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ جو ایک چپکلش چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن اب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی انٹرنل چپکلش جو چل رہی ہے وہ تو اب منظر عام کے اوپر آ گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آج علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر ایک سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ الزام لگا دیا ہے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی اور کیا فرمایا, سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا کہ MI کے ساتھ کام کر رہی ہیں, گنڈاپور نے کہا. دوسرا کہ جو سارا سوشل میڈیا میں چلا رہی ہوں, اور تیسری چیئرمین بننا چاہتی ہوں. یاد رکھیں عمران خان PTI کے چیئرمین ہیں. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب موجود ہیں. ہمایوں مومن صاحب, یہ تو اب ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر الزام لگا دیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے. دیکھیں, میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک بڑا اپنے ٹچی سبجیکٹ جو جس پہ تھوڑا سا ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی ہے اور شیلا رضا سے. دیکھیں, اس طرح ہوتا ہے کہ BISP کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو میں یہاں ایگری کرتا ہوں کہ BISP کا پرابلی اس لیول پہ کنٹرول نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بے نظیر نشوونما پروگرام جو 2020 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور ابھی اس کا وہ ایک رزلٹ یہ آیا ہے کہ تقریباً 6.4% جو چائلڈ سٹنٹنگ تھی, ابھی رپورٹ آئی ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو BISP کو چینج کیا نہ اس کو بلکہ انہینس کیا, اور اس سے فائدہ اٹھایا عوام کو کیا. تو یہ کہہ دینا کہ یہ چیز ہے. نمبر 2, یہ جو کہہ دینا یہ میرا پانی ہے اور یہ میرا یہ ہے اور میرا پانی میری مرضی جو کروں, یہ غلط ہے. یہ آپ کا پانی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, ان کا پانی. سر میں اس ٹاپک پہ آ جائیں ذرا, جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے, یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, پارٹی کے اندر کچھ نہیں ہو رہا. یہ اگر ان لوگوں نے بیان دیا ہوا ہے, ان لوگوں نے بیان دیا, آپ علی امین سے پوچھیے کہ انہوں نے کیا بیان دیا اور اس لحاظ سے کیا. میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک ٹویٹ میں ابھی تو ویسے میں نے سنا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں. میں نے وہ بیان سنا ہے جو چونکہ علی امین نے خود اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بیرسٹر سیف صاحب نے آ کے اس کے بارے میں بات کی تھی, تو اس میں اس قسم کی کوئی بات میں نے نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے, میں نے اس میں نہیں سنی تھی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بات ابھی محمد صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحب نے کہا, تو سنا نا آپ نے کہ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں, وہ سنا ہے. دیکھیں, ان کو کسی نے یہ کہا ہے کہ علی امین نے یہ کہا ہے کہ وہ MI کے تھرو رن کرتی ہے. نہیں, وہ جو کسی ہیں سر, وہ کسی کا نام عمران خان ہے سر. اچھا, مجھے نہیں معلوم, مجھے اس کا نہیں معلوم کہ عمران خان نے کہا ہے. تو ٹھیک ہے, دیکھیں وہ ان کا وہ بالکل رائٹ ہے, وہ اپنا وہ کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. عمران خان کی میں ایک ٹویٹ کا ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ مائی سسٹرز اینڈ مائی وائف ہیو نو رول ٹو پلے ان پالیٹکس. ٹھیک ہے, وہ صرف مجھے آ کے
مجھے آکے جو میں ان کو بات بتاتا ہوں وہ ایز انفارمیشن جا کے باہر دیتے، کیونکہ باقیوں کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، جیسے مجھے ایکچولی اس پورشن سے زیادہ محمد صاحب مجھے اس سے اتنا ایشو نہیں ہے سر. میرا تو اختلاف کچھ اور ہے. میرا جو کیس ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اتنا محدود ہونا چاہیے. ہولڈ آن دس از ویری ڈفرنٹ. آپ جو کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. یہ میں بھی اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے صحیح فرمایا، میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. نہیں، سن لے اگر آپ مجھے بول لینے دیں تو پھر آپ مطلب ٹرائی ناٹ ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. آئی ایم ناٹ ایکچولی آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ مائی کوسچن سر. اگر آپ میرا کوسچن سن لیں گے تو ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چلیں آپ کوسچن کر لیں، میں خاموشی سے سن لیتا ہوں جی، اور پھر میں آپ کے جواب پہ خاموش ہو جاؤں گا سر. پھر آپ ڈیٹیل سے جواب دیجیے گا. میرا صرف یہ پوائنٹ تھا کہ ایک امیج یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں. چلے میں آئی پٹ اٹ دس وے. تو یہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے لیڈر کی بہن کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ تو ایکچولی اس ملک کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہے. نو ون ایلس از ڈوئنگ دیٹ. بیرسٹر عقیل جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ وہ الزام نہیں لگا رہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہے، یہ آپ کے اپنے منتخب وزیر اعلیٰ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر کی بہن جو ہے وہ اس طرح رابطے میں ہے. تو آپ کا بیانیہ پھر رہتا کدھر ہے سر؟ آپ کا جو سویلین بالادستی کا بیانیہ، چلے میں اس کو اس طرح کہہ لیتا ہوں، وہ رہتا کہاں ہے پھر؟ یا لوگ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی جان آپ کی تو اپنی بہن جو ہے وہ اس طرح رابطے میں، تو آپ ہمیں کس چکر میں لگا دیتے ہیں ڈنڈے کھانے کے لیے؟ اچھا، اب میں بول لوں سر؟ گو ہیڈ سر، ویٹنگ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اپنی بات کو ریفریز کر دیا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا جو نان پولیٹیکل رول ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے، اور آپ کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جو یہ الزام لگا ہے، دیکھیں الزام جس نے لگایا اس کا آنسر وہ دے سکتا ہے اس نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، کس بیسس پہ لگایا ہے. میں نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا. اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے، میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ دو باتیں ان کو کہی ہے کہ ایم آئی کے لحاظ سے انہوں نے کہا نہیں ہے. نمبر 2، اب اگر میرا سوال ہوگا کیا ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ اپروچ کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہوں گے؟ آئی ایم شیور ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ ہوں گے. جو بھی امپورٹنٹ شخص ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں لوگ ہوتے، بٹ ناٹ بیکاز آف کہ آپ میرے لیے کام کریں، بٹ بیکاز کہ یار اس سچویشن کو ہم ریزالو کیسے کر سکتے. ایک چیز. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ وہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہے. چیئرمین تو وہ بنی، چیئر پرسن بننا چاہتی ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ چیئر پرسن یا چیئرمین جو ہے عمران خان ہے، اینڈ یہی بات ہے. اور نمبر 3، عمران خان نے کیٹیگوریکلی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بہت دفعہ کہا ہوا ہے کہ میرے فیملی جو ممبرز ہیں دے ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان اینی پالیٹکس. یہاں تک کہ ان کے بچوں نے بھی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ پالیٹکس میں انٹروین یا پالیٹکس میں آ کے نہیں حصہ لوگے. سو دیٹ از ہاؤ گڈ. کیونکہ اگر ہم لوگ بھی یہی غلط کام کرنا شروع کر دے، فیملی ڈائناسٹیز بنانا شروع کر دے، تو ہم میں ان باقیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. I think that's a very basic fundamental difference between us and these family dynastic politics. جی ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سینٹر ہمایوں مومن صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.